نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 خاتون کے دودھ نوش فرمائے ہیں. ایک اپنی والدہ کریمہ حضرت بیوی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت صہیبہ ہیں، اور تیسری حضرت دائی حلیمہ ہیں. سرکار نے ان 3 خاتون کے دودھ نوش فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کریمہ کی مقدس گود میں ہیں تو دونوں طرف سے دودھ سرکار نے نوش فرمایا. حضرت صہیبہ کی گود میں آئے، دونوں طرف سے دودھ نوش فرمایا. لیکن لکھنے والے یہ لکھتے ہیں، بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں، تیسری خاتون جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں سرکار آ رہے ہیں تو ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. دائی حلیمہ پریشان ہیں. آپ نے آپ کی والدہ کریمہ سے پوچھا کیا یہ بچہ ایک ہی طرف سے دودھ لیتا ہے؟ آپ کی والدہ کریمہ فرماتی ہیں نہیں، دونوں طرف سے دودھ لیتے ہیں. حضرت صہیبہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا نہیں، دونوں طرف سے دودھ لیتے ہیں. دائی حلیمہ پریشان ہے. آمنہ خاتون جب آپ کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لیے، صہیبہ آپ کی گود میں بھی انہوں نے دونوں طرف سے دودھ لیا، میری گود میں ایک طرف سے دودھ کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سوچ کر کے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ یہ حضرت آمنہ کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں، حضرت صہیبہ کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں، لیکن میری گود میں صرف ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ حضرت حلیمہ یہ سوچ کر کے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور سرکار حضرت حلیمہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. دونوں کے چہرے ایک دوسرے، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے چہرے پہ مرکوز کر گئی. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. سرکار مسکراتے ہیں اور اپنی خاموش زبان سے جواب دیتے ہیں، دائی حلیمہ آپ اس لیے پریشان ہو کہ میں اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہا تھا اور حضرت صہیبہ کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہا تھا، لیکن آپ کی گود میں میں ایک طرف سے دودھ لے رہا ہوں، آپ اس لیے پریشان ہو. حلیمہ کہتی ہیں ہاں میں اسی لیے پریشان ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ سنیے، آپ امتی ہیں، امتی کی نگاہ حال پہ ہوتی ہے، ہم نبی ہیں، نبی کی نگاہ استقبال پہ ہوتی ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر میں بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، استقبال بھی جانتا ہے. میرے نبی اپنی خاموش زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، حلیمہ سعدیہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کی گود میں آیا تو ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا، اس لیے دونوں سائڈ سے دودھ لے رہا تھا. حضرت صہیبہ کی گود میں آیا، میں دودھ لینے والا اکیلا تھا، اس لیے ان کی بھی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہا تھا. لیکن جب میں آپ کی گود میں آیا تو میں نے دیکھ لیا کہ آپ کی گود میں دودھ لینے والا میں اکیلا نہیں، ایک آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے جو میرا رضائی بھائی ہے. اس لیے حلیمہ سعدیہ ایک طرف سے میں نے خود دودھ لیا ہے اور دوسرے طرف سے دودھ لینے کے لیے آپ کے بیٹے کے واسطے ہم نے چھوڑ دیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ جب مکہ آئی تھی سرکار کو دودھ پلانے کے لیے، لینے کے لیے، تو اپنے بیٹے کو لے کے نہیں آئی تھی بے شک، بلکہ دائی حلیمہ اپنے گھر پہ چھوڑ کے آئی تھی. ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر بچہ مجھے میری گود میں کوئی عورت دیکھے گی تو اپنا لال مجھے نہیں دے گی، وہ عورتیں سوچیں گی کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی یا ہمارے بیٹے کو پلائے گی. اس لیے اپنے بچے کو گھر پہ چھوڑ کے حلیمہ سعدیہ مکہ آئی تھی. اللہ اکبر. اب مکہ المکرمہ سے حلیمہ سعدیہ کا گاؤں کافی دوری پہ ہے. حاجی صاحب دیکھے ہوئے ہیں، جو علماء کرام اور آپ جو گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا. میرے پیارے مکہ شریف سے کافی دوری پر ہے. راستے میں نہ جانے کتنے حجابات رہے ہوں گے، کتنے پیڑ پودے رہے ہوں گے، کتنے در و دیوار رہے ہوں گے، کتنی پہاڑیاں رہی ہوں گی، کتنے مکانات رہے ہوں گے. لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، اپنی والدہ کریمہ کے گھر پہ ہیں، وہیں دائی حلیمہ کی گود میں ہے. وہیں سے میرے نبی کی نگاہ دائی حلیمہ کے بستی کو بھی دیکھ رہی ہے. سرکار کی
आंख शरीफ दाई हलीमा के घर को भी देख रही है। सरकार की आंख शरीफ दाई हलीमा के घर पे जो उनका लड़का है उसे भी देख रही है। तब सरकार के तमाम आंख शरीफ का एजाज देखिए कि मेरे नबी उतनी दूरी से दाई हलीमा के गांव को भी देख रहे हैं, उनके घर को भी देख रहे हैं, उनके बच्चे को भी देख रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुजतुम मिन मुजतिन नबी इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने मेरे नबी के आंख शरीफ के एजाज को यूं बयान किया है। लिखते हैं शस जिहत सिमत मुकाबिल सबो रोज एक ही हाल धूम व नज्म में है आपके बिनाई की। सुभान अल्लाह। नज्म में है आपके बिनाई की। मेरे प्यारे ये आला हजरत का शेर है। सुभान अल्लाह। मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दूं ताकि आपके ईमान में और ताजगी पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आप देखते हो, हम देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये उलमाए किराम भी देखते हैं, लेकिन मेरे प्यारे जानते हो हमारी और आपकी आंखें एक सिमत देखा करती हैं। आप इस वक्त हमारे तरफ स्टेज पे देख रहे हैं, इन मुकद्दस उलमाए किराम के नूरानी चेहरे को देख रहे हैं, ये उलमाए किराम आपकी तरफ देख रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के अहबाब के चेहरे को देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप पीछे वाले को देखना चाहें तो स्टेज आपकी निगाहों से ओझल हो जाएगा। उसके बाद आप पीछे देख सकते हैं। अगर हम पीछे इस स्क्रीन को देखना चाहें तो पीछे मुड़ना पड़ेगा, आपका चेहरा हमसे ओझल हो जाएगा, तब जाकर के हम पीछे देख सकते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो नीचे की चीज पोशीदा हो जाएगी, नीचे देखेंगे तो ऊपर की चीज पोशीदा हो जाएगी, दाएं तरफ देखेंगे तो बाएं तरफ की चीज आपसे छुप जाएगी, बाएं तरफ देखेंगे तो दाएं तरफ की चीज आपसे छुप जाएगी। और एक कमाल की बात यह है कि अगरचे आपकी बिनाई सलामत रहे लेकिन फिर भी देखने के लिए आंख की सलामती के साथ साथ एक अलग से रोशनी की भी जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अभी आप जो ये देख रहे हैं स्टेज को, उलमाए किराम के नूरानी चेहरे को आप देख रहे हैं, क्यों? इसलिए कि लाइट रोशन है। अगर लाइट चली जाए और अंधेरी रात हो तो आप अपने मोबाइल को फौरन निकाल करके लाइट जलाना शुरू कर देंगे। क्यों? इसलिए कि कुछ नजर नहीं आएगा। पता ये चला कि आंख अगरचे सलामत है लेकिन देखने के लिए आंख के अलावा भी एक रोशनी की हमें जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे, जिसके आंख को अलग से रोशनी की जरूरत पड़े उसे उम्मती कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसके आंख को अलग से देखने की जरूरत पड़े उसे उम्मती कहते हैं। और जिसकी आंख शरीफ बैक वक्त ऊपर भी देखे, नीचे भी देखे, सामने भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, अरे दिन के उजाले में भी देखे और रात के अंधेरे में भी देखे, उसे नबी कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं शस जिहत सिमत मुकाबिल सबो रोज एक ही हाल धूम व नज्म में है आपके बिनाई की। नज्म में है आपके बिनाई की। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दाई हलीमा की गोद से ही अदलो इंसाफ का परचम बुलंद फरमाया है। अच्छा, एक बात और, सरकार ने दूध नोश फरमाया। इन उलमाए किराम से आप पूछें तो ये आपको बताएंगे कि दाई हलीमा की गोद में सीधे तरफ से हुजूर ने दूध लिया, उल्टे तरफ से नहीं लिया। सवाल ये होता है अगर दूध लेना ही था एक ही तरफ से तो उल्टे तरफ से भी ले सकते थे, सीधे तरफ से ही क्यों लिया? तो मेरे प्यारे, इस क्यों पर जब आप आज के लोगों ने निगाह डालना शुरू की, रिसर्च करना शुरू किया तो सब थक गए, परेशान हो गए कि आखिर नबी ने सीधे तरफ से दूध क्यों लिया था, उल्टे तरफ से दूध क्यों नहीं लिया? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उलझे हुए बुद्धि को
खुद ही सुलझा दिया। मेरे नबी आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, मेरे गुलामों सुनो, मेरी निगाह ये देख रही थी कि आखिरी दौर में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो मेरे गुलामी का नारा तो लगाएंगे, मेरे गुलामी का दम तो भरेंगे, लेकिन हदीसों में, किताबों में, अक़वाले अइम्मा में ऐसी ऐसी बातें तलाश करेंगे कि कहीं से कोई ऐसा शोशा मिल जाए जहां से नबी की अजमत को घटाया जाए, कहीं से कोई ऐसा मौका मिल जाए जहां से नबी की शान को घटा दिया जाए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों सुनो, अगर मैं उल्टे तरफ से दूध लिया होता और सीधे तरफ से दूध न लिया होता, और अगर मैंने सीधे तरफ से लिया है उल्टे तरफ से नहीं लिया, उसकी वजह यह है कि ख़वातीन का हाल ये होता है कि औरतों को सीधे तरफ दूध कम हुआ करते हैं, उल्टे तरफ दूध ज्यादा हुआ करते हैं। मेरे नबी ने कम वाले को अपने हिस्से के लिए रखा है और ज्यादा वाले को अपने भाई के हिस्से के लिए छोड़ दिया है, अपने भाई के हिस्से के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे भी मेरे नबी ने उस होने वाले एतराज को हमेशा के लिए बंद कर दिया कि कोई सर का फिरा ये ना कह दे कि नबी ने एक तरफ से दूध लिया तो क्या लिया, अरे जिधर से ज्यादा दूध उतरता है उस तरफ से, उल्टे तरफ से नबी ने दूध लिया था, सीधे तरफ से नहीं लिया। इसलिए मेरे आका ने सीधे तरफ से दूध लेकर हमेशा के लिए इस एतराज को बंद फरमा दिया। मेरे प्यारे, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत देखो कि सरकार ने सबसे पहले दुनिया में अदलो इंसाफ का परचम मेरे नबी ने बुलंद फरमाया। मेरे प्यारे, दुनिया ये कहती है कि हलीमा ने हुजूर को पाला है, कसम खुदा की हकीकत ये है कि मेरे नबी ने हलीमा को पाला है। मेरे नबी ने सिर्फ हलीमा को ही नहीं, हलीमा सादिया के पूरे घर को मेरे मुस्तफा ने पाला है। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैं सरकार को लेकर के मक्का से घर आई तो दिन भर का थका मांदा सूरज रूपोश हो चुका था, रात की स्याहियां हर तरफ फैल चुकी थी, दरख्तों पे परिंदे चहचहाना बंद हो गए थे, लोग अपने घरों में आराम करने के लिए जा चुके थे, हू का आलम था, रात का सन्नाटा। जब हम घर पहुंचे तो मेरे शौहर हारिस ने कहा, हलीमा रास्ते की थकान इतनी ज्यादा है, भूख और प्यास की शिद्दत बहुत है, घर में कुछ खाने पीने की चीज हो तो पेश किया जाए। हलीमा सादिया ने कहा, मेरे सरताज, मेरे सरकार, आपको मालूम है कि घर में खाने पीने की कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, कई दिन से हम फाके पे थे, इसीलिए तो बच्चा लेने मक्का के लिए गए थे, अब हम क्या करें, रात कैसे गुजरेगी। हलीमा सादिया कहती हैं, इसी परेशानी में हम थे कि हारिस ने कहा, अच्छा ऐसा करो, बर्तन लाओ और बकरियों के थन को टटोल के देखते हैं, शायद 2-4 कतरे दूध के निकल जाएं, 2-4 कतरे दूध के निकल जाएं, उसी को पी करके रात बसर कर लेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रावी का बयान है, हलीमा सादिया ने बर्तन लाके अपने शौहर हारिस को दिया, कहा देखिए बकरियों के थन में शायद 2-4 कतरे दूध मिल जाए। हारिस का बयान है कि जैसे ही बकरियों के पास गए, वो जमाना ऐसा था कि पूरे गांव, पूरे इलाके के लोगों के, जानवरों के थन दूध से खुश्क हो चुके थे, एक एक कतरा के लिए लोग दूध के लिए तरस रहे थे, जानवर के दूध खुश्क हो चुके थे। लेकिन हारिस कहते हैं, जैसे ही हमने बकरियों के थनों को हाथ लगाया तो इतना दूध निकला, इतना दूध निकला कि एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन लाया गया, वो भी भर गया, तीसरा लाया गया, वो भी भर गया, चौथा लाया गया, वो भी भर गया। हजरत हारिस कहते हैं, जितने बर्तन घर में थे सारे बर्तन दूध से भर गए। हजरत हारिस कहते हैं, हम भी पिए, हलीमा सादिया भी पी, दिगर बच्चे भी पिए, दूध बच भी गया। जब सुबह हुई तो वो दूध हमने बेचना शुरू कर दिया, दूध बेचना शुरू कर दिया। अब उसी दिन से घर की परेशानी दूर होने लगी, उसी दिन से ये मसाइल दूर होने लगे, हर तरफ बरकत ही बरकत होने लगी। मोहल्ले के लोगों ने कहा, ए हारिस क्या मामला है, हम सबके जानवरों के थन दूध से खुश्क हैं, लेकिन तुम्हारी बकरियां इतना दूध दे रही हैं कि तुम पी भी रहे
رہے ہو بیچ بھی رہے ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ چرتی ہیں اس گھاس پھوس کا کمال ہے کہ ایسے گھاس پھوس وہاں اگتے ہوں گے جسے کھانے کے بعد ان کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں۔ لہذا وہ لوگ اپنے چرواہوں کو تاکید کر رہے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں جانا اور وہیں پہ اپنی بکریوں کو ہی چرانا۔ لوگ سمجھ رہے تھے حلیمہ کی بکریاں جو دودھ دے رہی ہے یہ گھاس پھوس کا کمال ہے، مشیت آواز دے رہی ہے، یہ گھاس پھوس کا کمال نہیں ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ میرے نبی کی آمد کی برکت ہے، سرکار کے قدمین شریفین کی برکت ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اسی دن سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی اور گھر میں برکت ہی برکت آنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ابھی ہفتہ عشرہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ محلے کی تمام عورتیں گھر کے سامنے جمع ہو گئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی حلیمہ سعدیہ تیری غربت کا ہمیں اندازہ ہے، تیری مفلسی کا ہمیں علم ہے، جب پرب تہوار کا موقع ہوتا تھا کوئی مہمان کی آمد ہوتی تھی تو تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہ ہوتے تھے تو تم ہم لوگوں کے پاس آ کر کے تیل مانگ کے لایا کرتی تھی، تب تیرے گھر میں روشنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن حلیمہ بات یہ ہے کہ آج ہفتہ عشرہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا گھر پوری رات بکے نور بنا رہتا ہے، ارے ایسا لگتا ہے کہ ایک چراغ نہیں انیک چراغ جل رہے ہیں، پورا گھر روشن رہتا ہے۔ حلیمہ رات میں اٹھ کر کے ہم لوگ تیرے گھر کو دیکھا کرتے ہیں، تیرا پورا گھر بکے نور بنا رہتا ہے۔ حلیمہ یہ روشنی کیسی، یہ انتظامات کیسے، یہ اجالا کیسا؟ حلیمہ سعدیہ رونے لگی اور کہتی ہیں میری بہنوں سنو، یہ حقیقت ہے کہ ہم غریب ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم مفلس تھے۔ جب پرب تہوار کا موقع آتا تھا کوئی مہمان کی آمد ہوتی تھی تو ہم آپ لوگوں سے تیل مانگ کے لاتے تھے اور جلایا کرتے تھے، تب روشنی ہوتی تھی۔ لیکن سنو، جب سے آمنہ کے لال کو